चौरी शत्रु तख्त दे मालिक दसहों पातशाहियां जी के स्वरूप धन 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 दयालु कृपालु सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे हजूर संध्या दे जीवन कायम जुड़ बैठन का सुभाग साहिब जी ने बख्शिश की सोदर रहदास नित्य तो उपरंत कलयुग में है कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाई ध्याना दे महावाका अनुसार गुरमुखा तो अमृत बंदगी कीर्तन श्रवण कीता हुण कुछ टाइम उदास को हुक्म होया सच्चे पातशाह जी दियां वडियाइयां विचार दास दी गुर फतेह प्रवान करके गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू जी की खालसा। अमृत के दाते पंथ दे वाली सर्वासदानी साहिब कमाल धन 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 गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी दे हजूर गुरु की संगत ने मुख भाई नंद लाल साहिब जी जिन्होंने साहिब जी को बेनतियां कीतियां महाराज गुरसिख की रहत बहत दसे गुरसिख की रहनी महाराज कृपा करके इस बारे चानना बख्श साहिब जी ने गुरसिख की रहनी रहत दृढ़ कराई भाई साहब भाई नंद लाल साहिब जी के वचन पातशाह जी कहन लगे गुरसिख रहत समूह मेरे मीत उठ पर भात करे हित जीत वाहिगुरु गुण मंत्र सो जाप कर स्नान पड़े जप जाओ दर्शन करे मेरा पुण्य आए अदब स्यों बैठ रहे चित लाए तीन पहर जब बीते जान कथा सुने गुर हित चित ठान संध्या समय सुने रह रास कीर्तन कथा सुने हर जास इन पहनीम जो एक कराए सो सिखा अमरपुरी में जाए साहिब जी फरमान करते हैं गुरसिख रहत सुनो मेरे मीत सच्चे पातशाह जी ने गुरसिख नूं रहनी चेला बना के नहीं दसी पातशाह कहन लगे रहनी रहे सोई सिख मेरा ओह साहिब मैं उस का चीरा भाई रहनी विच रहू महाराज कहंदे सोई सिख मेरा मेरा सिख है सिख ही नहीं पातशाह जी कहन लगे वो मेरा साहिब है मैं उसका चेला बन के मैं उसका सेवक बन के उसकी खिदमत में रहांगा
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ, ਵਜਰ ਕਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਣਾ, ਐਸੇ श्रेष्ठ सदगुण महाराज बख्शिश कीते ने आप जी ने। उथे आप जी की रहत भी बिल्कुल सेम पंथ वाली जो दृढ़ कराई आप जी ने, पर आप जी नूं पंथ वालों एक रहत वध दसी जाती है। पातशाह आप जी ने अपने गुरसिखां दे अंग संग रहना। ये रहत पंथ नूं तुहाडी याद है। साहिब जी ने हाथ जोड़े, जो वचन कीता सी, ठाठ भयो मैं जोर कर, वचन कहा सिर न्याय। बस इस तरी पंथ अगे हाथ जोड़े साहिब जी ने, सिर नवा के पंथ नूं बड़े अदब नाल पंज प्यारे साहिबाना नूं आख्या। कहन लगे, खालसा जी जब लग खालसा रह न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब एह गह विपरन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। साहिब जी कहन लगे, जिन्ना चਿਰ न्यारा रहेगा, सिख दा न्यारापन की है, वखरापन की है। सारी ही रहनी महाराज ने जो सिख नूं दृढ़ कराई है, दुनिया के किसी धर्म दे नाल, किसी कर्म दे नाल सिख की रहत नहीं रड़ेगी। सिख की रहनी बहनी सहनी कहनी सारी मर्यादा ही दुनिया तो वखरी है, दुनिया तो अलग है। सिख की पहचान, सिख की करनी, सिख का इखलाक, सिख का करैक्टर किसी दुनिया नाल नहीं रलदा। ऐसा महाराज पातशाह जी ने सिख का जीवन रसनाया। महाराज कहन लगे, खालसा जी तुहाडा हुक्म पंथ का सिर मथे, पर जब यह कह विपरन की रीत, विपरन की रीत की है। पातशाह के गुरबाणी अंदर फरमान करदिया, पढ़ पुस्तक संध्या बादम, सिल पूजस बगल समाधम, मुख झूठ बेभूखण सारं, गलमाला तिलक लारं। दोए मत वखरा हो गया भाई रूप। पातशाह जी कहने मुख झूठ बेभूखण सारं, मूहों झूठ बोलना, बोले झूठ नूं जिवें गहणे ते मलम्मा फेर दईए, वो सोने नूं मात पाउंदा है। अपने कहे झूठे वचनां नूं ऐसा सच का पाज चाढ़ना, वो सच प्रतीत होने लग जावे। महाराज कहते, जब यह कहा विपरन की रीत, विपरन की रीत, दिल विच होर मुख ते होर ये रीत होंदी है। गुरु कलगीधर पिता जी ने औरंगजेब नूं जफरनामा साहिब लिखिया। कहन लगे, औरंगजेब हमू मर्द वायद सुखन वरना सिख में दिगर दर्द हाने दिगर। मर्द होवे उस दे मुख ते कोई होर ना होवे, और उस दे दिल विच कुछ होर ना होवे। हमू मर्द वायद, मर्द चाहिदा, सुखन वर वचन पालन वाला, ना सिक में दिगर, दिगर मैंने होर ना होवे सिक में दिल विच। दर्द हाने दिगर, दहाने दे दर मुख अंदर, दिगर कहिए होर आवाज ना होवे, होर गल ना होवे, इत्थों वाली ते इत्थों वाली एक गल होवे। पातशाह जी कहते ऐसा होवे भाई मर्द।
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਅਗੰਮੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਣਾਇਆ, ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾਂ ਦਾ, ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਿਲ ਤੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੁਖ ਤੇ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਖ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਤੇਜ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਕਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ, ਇਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੂੜ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਰਹੀ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸਿਰਵੱਟੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਪਿਆਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੱਸਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਰਤਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ, ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਚੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਤ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਬਕਾਰੇ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾ ਚੇਰਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ। ਉਠ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਰੇ ਹਿਤ ਚੀਤ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪਰਪਾਤੀ, ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਉਠ ਪ੍ਰਭਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਕਰੇ ਹਿਤ ਚੀਤ, ਚਿੱਤ ਕਹੀਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਹਿਤ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ। ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖਿਜਾਉਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ, ਵੱਤ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਖਾਏ। ਵੱਤ ਲੱਗੀ ਆ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੱਤਾ ਕਾ ਬੀਜਿਆ ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਨਖੁੱਟੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਉਠ ਪ੍ਰਭਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਕਰੇ ਹਿਤ ਚੀਤ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਿਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪੁਨ ਮੰਤਰ ਸੋ ਜਾਪ, ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਪੜੇ ਜਪ ਜਾਪ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਨ ਮੰਤਰ ਸੋ ਜਾਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਣੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹੋਵੇ ਖੂਬ। ਕਲਪ ਕਲਪ ਪ੍ਰਤ ਅਕਸ਼ਰ ਕਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਪਿਓ ਸਹੀ। ਸਾ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਖਾਲਸਾ ਦੀਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰ ਪਾਵਨ ਕੀਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਲਪ ਕਲਪ ਪ੍ਰਤ ਅਕਸ਼ਰ ਕਹੀ ਕਲਪ। ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੰਗਤ ਜੀ 43,20,000 ਵਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਕਲ ਯੁਗ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿੱਦੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਭਾਈ 43,20,000 ਵਰਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੌਂਕੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ 43,20,000 ਵਰਾ 1,000 ਵਾਰ ਬੀਤ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। 43,20,000 ਵਰਾ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੌਂਕੜੀ ਪੂਰੀ 1000 ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਭਾਈ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲਪ। ਏਡੀ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਪ ਕਲਪ ਪ੍ਰਤ ਅਕਸ਼ਰ ਕਹੀ। ਕਲਪ ਕਲਪ ਪ੍ਰਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲਪ ਅਕਸ਼ਰ ਕਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਪਿਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਪਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਕਲਪ ਕਲਪ ਪ੍ਰਤ ਅਕਸ਼ਰ ਕਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਪਿਓ ਸਹੀ। ਸਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਗੇ ਉਕਰਾ ਰੇਗਲੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਿਓ ਸਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜਪਿਆ। ਸਾ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਖਾਲਸਾ ਦੀਨਾ ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿਮਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਰਾਧਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਪਿਓ ਸਹੀ ਤੇ ਸਹੀ ਅੱਖਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਖਾਲਸਾ ਦੀਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਭੱਟਾ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈ ਮਾਣਿਓ। ਚਲਿਓ ਬਲਵਾਵਨ ਭਾਇਓ ਰੇਤਾ ਤੈ ਮਾਣਿਓ। ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ।
ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸਭ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੁਆਪਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੂਪ ਆਏ ਤੇਰੇ ਅਵਤਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਜੋਤੀ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪ੍ਰਵਰਿਓ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਆਇਆ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਲਾਇਓ। ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਜੀਓ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਸਮਝੀ ਗਏ। ਜਿਨ ਜਾਨਾ ਤਿਨ ਹੀ ਸਿਧ ਪਾਈ, ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਸਿਧ ਹਾਥ ਨਾ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਹੱਥ ਆਈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜੋਤ। ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲੇ ਬਦਲੇ ਜੁਗਤ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ। ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟਿਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਬਦਲਿਆ। ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਇੱਕ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਾ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਦੀਨਾ। ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਉੱਠ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਰੇ ਹਿਤ ਚੀਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਨ ਮੰਤਰ ਸੋ ਜਾਪ। ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਪੇ, ਸੁਰਤ ਵਕਤ ਜੋੜ ਕੇ ਧੁਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜੇ। ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਉਣ ਸੁਣਦੇ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਪ ਜਾਪ। ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ,
ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੀ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਏ ਕਹਿ, ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨਾ ਕੀਨ, ਤੰਦੁਲ ਵਿਣ ਦੁਖ ਕਾਮ ਕੇ, ਤੈਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਚੀਨ। ਆ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੰਠ ਨਾ ਕੀਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਪਜੀ ਤੂੰ ਭਾਈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ ਜਲ ਛਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਭਾਵ ਕੰਠ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਪਾਲ ਸਤਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਚੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਅੰਨ ਜਲ ਛਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੰਦੁਲ ਵਿਣ ਦੁਖ ਕਾਮ ਕੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਫੂਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੂਲ ਹੈ ਜਪਜੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਪਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨਾ ਕੀਨ, ਤੰਦੁਲ ਵਿਣ ਦੁਖ ਕਾਮ ਕੇ, ਤੈਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਚੀਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਫੂਸ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੂਗਾ। ਕੋਈ ਉਹ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜੋ ਮੂਲ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੀ ਜੜ ਹਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਪਦਾਇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਗਵਾਤੀ ਭਾਈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਜਪ ਜਾਪ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤਾਈ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇਉ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵ ਹੈ ਕੀ ਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਐ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਪ ਜਾਪ। ਜਪਜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ 24 ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 5 ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁੰਨ ਆਏ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ।
क्योंकि गुरु महाराज का हुक्म है, प्राप्त है काल सतसंग न जावै, तनखाहदार बहु बड़ा कहावै। जिहड़ा अमृत वेले सतसंगत नहीं करता, महाराज कहते भाई बड़ा तनखाई है। गुर सिखां वाले गुण नहीं आने, गुरमुखां वाली याद नहीं लगनी। अगे गुर सिखां दे जीवन च सतसंगत सी, जिहड़ी संगत दे विचों सत प्राप्त होए, जीवन का आधार मिले, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, तीन रूप है मोहे के, सुनो नंद चित लाए, निर्गुण सरगुण गुर शब्द कहूं तोहे समझाए। भाई नंद लाल जी मेरे तीन रूप है, सुनो नंद चित लाए। ऐ भाई नंद लाल जी चित ला के सुनो मेरे तीन स्वरूपों बारे। निर्गुण सरगुण गुर शब्द। भाई नंद लाल जी ने हाथ जोड़ लिए, कहते महाराज कृपा करो पातशाह, हुण ये भी दस दिओ तीन रूप तुहाडे किहड़े किहड़े है। जे पातशाह कदे दर्शन ना होण, असीं दर्शन कर लिया करांगे महाराज। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ जी कहन लगे एक रूप ते गुण ते परे, नेत नेत जे निगम उचरे। पातशाह जी कहन लगे नंद लाल जी एक साडा स्वरूप तिन्ना गुणां तो ही रहत है, तिन्ने गुणां तो ही। नंद लाल जी कहन लगे महाराज वो कैसा स्वरूप, त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न, तिस है बुझाए नानका, जिस होवै सो प्रसन्न। भाई ना वो निर्गुण स्वरूप है, ना सरगुण स्वरूप है, व्यापक है, हर जगह ते मौजूद है। वो थम विचों भी प्रगट हो गया सी संगत जी, जिहड़ा व्यापक स्वरूप है। उस स्वरूप का आकार भी ऐसा सी, अदा बब्बर शेर सी, अदा स्वरूप गां दा निकलिया थम चों है। रक्षा की भाई दैत पुत्र प्रहलाद दी, वो हर जगह ते व्यापक है संगत जी। एक रूप त्रिह गुण ते परे, तिन्ने गुणां ते रहत है। रजो तमो सतो करके आ संसार का वर्तारा है, वो किसी च भी नहीं है। इन्हां गुणां दा करता है भाई, इन्हां गुणां तो नहीं है। एक रूप त्रिह गुण ते परे, नेत नेत जे निगम उचरे, नेत नेत कथंत वेदा। जिहड़े स्वरूप नूं वेद भी नित नयो सदा विनाशी कहंदे, वो साडा एक रूप है। महाराज कहते भाई जिहदे बारे वेद भी नहीं जानता, निरंकार निर्विकार निर्लंब याद अनिल अनाद संभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, या को भेव ना पावत वेदा। वो निरंकार है, निर्विकार है, निर्लंब है, कोई लोभ लंब नहीं उठे, कोई विकार नहीं उठे, कोई आकार स्वरूप नहीं होते। ऐसा जो स्वरूप है, तब महाराज कहते भाई साडा व्यापक स्वरूप है। पातशाह जी कहते दूसरे रूप ग्रंथ जी मोरा, दूसरे रूप ग्रंथ जी जन हो, अपने अंग मेरे कर मन हो, रोम
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਵਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਵਿਸਤਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਨੋ ਆਪਣੇ ਅੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈ, ਪੰਨੇ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਅੰਗ ਮੇਰੇ ਮੰਨੋ ਭਾਈ, ਅਦਬ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੱਖਰ 16, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਤ ਜਥਾਰਥ ਤੁਮ ਸੋ ਕਹੋ। ਜੋ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੋਹੇ ਸਦ ਕਰਨੀ, ਹਿਤ ਸੰਗ ਅਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜੋ ਮਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਆਏ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਭਾਈ। ਤੀਸਰਾ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੋਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਤ ਜੇ ਦਿਸ ਭੋਰ। ਵਸਾਹ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਧਰੈ, ਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਤ ਉਠ ਕਰੈ। ਮਨ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ ਰੂਪ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਿਸ ਭੋਰ ਕਹੀਏ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਸੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਾਵਨ ਜੀ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਝਲਕ ਕੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਭਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੀਸਰਾ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੋਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਤ ਜੇ ਨਿਸ ਭੋਰ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਾਹਾ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਧਰੈ। ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹੈ। ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸ। ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਦਾ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੈਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸੂਈ ਦੇ ਨਖਾਰੇ ਜਿੰਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੂਈ ਭਾਈ?
ਇੰਨਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨ ਚ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾਦੂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਸੂਈ ਦੇ ਨਖਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਨਖਾਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਹੜੀ ਵਿਹੜੀ ਸਹਿਣੀ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਬ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਆ ਕਿਛ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੰਕਾਰ ਵਕਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹੀਏ ਆ ਭਾਈ, ਤਨਖਾਹ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੂਈ ਦੇ ਨਖਾਰੇ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਦਾ। ਸੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਈ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਆਲੂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਲੂ ਵਰਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜੇ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਗਰਮ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਏਸੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਏਸੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਭਾਈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮੰਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ ਮਨ ਚ ਰੱਖੀ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੁੱਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਿਓ? ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਭਾਈ ਆ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਜੋੜੋ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੀਸਰਾ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੋਰ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਤ ਜੇ ਨਿਸ ਭੋਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ
प्रेम है। विसाह प्रीत गुर शब्द जे धरै, जिहदा विश्वास भरोसा ते जिहदा प्रेम गुरु शब्द जे धरै, गुरु दे शब्द है। वो कहना गुरमुखा मेरे मगर लगी हुई है वार, दुनिया आ रही है मैनू मार देगी। तू कौन है भाई? मैं गुरु का सिख है। कित्थों आया? साढ़े दसाले खोले सी, मैं अपने दसाले लेके आ रहे हैं। वो कह लगा जे वो गुरु का सिख है जिहड़ा तवियां ते बैठ गया, उबलदी देर चुबल गया, गर्म रेत शीश ते पै गया, कह लगा हाँ जी उसे गुरु का सिख है। कह लगा जे वो गुरु का सिख है फिर क्यों करता है बह जा पट च। वचन बड़ा बड़ा करता वो गुरु का सिख है ते मैं तेनों कित्थे लगूंगा, मेरे को तो पट है। गुर का वचन वसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, पाहे न सकै जाले मारी छाल पट च बह गया। जपजी साहिब का पाठ आरंभ करता। वाह वाह वाह। गेड़ा लेके सारे मुड़ गए, गुरु का सिख जिउंदा त्यों फिर बाहर आया। इधरों पीरी मीरी दे मालिक गुरु हरगोबिंद साहिब की ट्रोली भाई की बैठे हो गुरसिखो, वो भाई चल लेके आओ। इतिहास गवाह है, कहते भाई गागरा भर भर खूह लई आते महाराज के सिर पर पाई जाते गागरा भर भर, फिर भी पातशाही के शरीर से फरूहे गए। पर अपने गुरु के सिख नूं जिहदी भावना सी कि मेरा गुरु समर्थ है, हुण मैनूं अग कित्थे साड़ देऊ। जिहदा इहो जिहा विश्वास है, जिहदी इहो जी प्रीत है गुरु के शब्द नाल, कहदे की खटेगा तू आ स्वरूप चों, की खट लिया पहला तेरे गुरु ने की खट लिया। और गुरु क्या सिखा सिखी छड़ दे तेन अपनी धी लाड़ू का देवा, काजी कह रहे हैं पर तेरे वर्गा सोहना सखा दुनिया से पैदा नहीं होगा। सिखी तो खटिया की है तुसी जो तू खट लेगा। तब गुरु का सिख कहने लगा भी काजी जी कहे सिख जे तू है मेहरबान, कहना मैं तेरे ते बड़ा खुश है मेहर वाला, मैं नहीं चाहता तेन फतवा देना मौत का। गुरु का सिख कहना बाकी तू मेहरबान है, जे तू वाकया मेहरबान है तो द्वारे मुल्क तो ये बचन ना आखी गुरु क्या सिखा तू मुसलमान हो जा। मैं समझागा वाकई मेरे ते मेहरबान है, जे तू द्वारे ये बचन अपने मुल्क तो आखे फिर तू झूठ बोलता है, तू मेहरबान नहीं मेरे ते। कहने लगा हासिल पता की होगा, आ जेड़े केसां दा मान करदा है पहला तेरे यह केस ही वध गई। गुस्से का कहने लगा पहले दी दाढ़ी तेरा सिर तेरे केस कतल करो। तो गुरु का सिख समझ कहने लगा आओ मैनू अपने गुरु ते भरोसा है, जेड़ा कोई बख्शे गुरु के स्वरूप नूं बिगाड़ूगा नरकां च मार देंगे छितर नाल उसनूं। गल विश्वास दी है, विसाह प्रीत जिहदा विश्वास है गुरु के शब्द ते। जपजी साहिब का जाप आरंभ कर दिता, गुरु के सिख ने पढ़ी गया जपजी। उहने मोची लिआंदा पहला नाई लिआंदा, भाई उन्हें बड़ा यत्न किया केस नहीं कट्टे गए। इतिहास कहता है खोपड़ लाउण दा हुक्म दे दिता, खोपड़ लै गया, जप जी नहीं सिख दा बंद होया। किन्ने दिन? जिन्ने दिन जकरिया जिउंदा रहा, मन पै गया, दुखी होया, इलाज कराए तो बिल्कुल ना हटिया। फिर कहने लगा वो भाई जो वचन गुरु के सिख ने कीते सी उगड़ गया, भाई गुरु के सिख का वचन। कहने लगा वो गुरसिख को बेनती करो, वो मैथों गलती हो गई, मैं बड़ा औखा है, ये जादू होंगे है। फिर पहुंचे भाई सवेग सिंह जी, कहते गुरु कह सके भाई तारू सिंह जी
ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਟਕਾਂ ਚੇਟਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨੱਕ ਚਵਾੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਨਾਟਕੀ ਚੇਟਕੀ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਥ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਪੰਥ ਕਰੇਗਾ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਏ, ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਵਸੀਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੋੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰੂ ਉਸ ਦਾ। ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ 20-25 ਜਣੇ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨ, ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਠੱਕ ਠੱਕ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 20-21 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰ ਪੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ 3-3 4-4 ਵਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਸਿਰ ਪੈਣੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਬ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਚਾਲੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਜਾਏ ਨਸੰਗ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਲਾ ਪਾਤਾ, ਜੋ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੜਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਨਰਕਾਂ ਚ ਬਾੜਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਵਸਾਹਾ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਤ ਉੱਠ ਕਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਉਹ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁਨ ਆਏ, ਅਦਬ ਸਿਉ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਸਨਾਨ ਪਾਣ ਸੋਧ ਕੇ 5 ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਦਬ ਸਿਉ ਬੈਠ। ਫਿਰ ਅਦਬ ਨਾ ਬੈਠੇ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੱਟ ਖੱਟਣ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਧਿਆ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਾਈ ਖੱਟ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਖੱਟੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੱਟ ਖੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਜੋ ਉਸ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਲਾਪਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਮੇਨ ਮਕਸਦ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਾਲਾਪਣ ਹੋਵੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਧੀਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਉਹ ਖੱਟ ਖੱਟੀਆਂ ਕੋਈ ਘੜੀ ਸਫਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ।
रहो विचार बड़िया साखी है। इस करके पातशाह जी कहन लगे भाई अदब से बैठ रहा है चित लाए गुरु दे शब्द ना कीर्तन ना कथा ना जो चलता चित जोड़ के बैठी सुने ये गुरु की गल चलती है गुरु का वचन चलता है हर दस चलते बात चलाव है ते महाराज कहते भाई जरा गुरु के वचन के कोई गल करता है ना पातशाह जी कहते भाई जमा के धक्के पैंदे है। इस वास्ते जो कोई कथा कीर्तन होंदा होवे संगत जी उदों उच्ची नहीं बोलना व्यर्थ नहीं बोलना मतलब का बोलता भाई कोई मर्यादा के कोई ढिल होवे जां कोई किसी प्रकार की पहरा किसी का लाना होवे तो बोलना है पर वाहियात नहीं बोलना ते ना ही भाई वाहियात इधर उधर वेखना ही है। जाए सत्संग कर चित्त डुलाव है दीहा ऊहा ठौर न पाव है। पातशाह जी कहते सत्संगत दे विच जाके चित्त डुलाउंदा है भाई इधर देख लिया पातशाह जी कहते भाई दीहा ऊहा इत्थे ते उत्थे ठौर न पाव है ਉਹ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਅਦਬ ਸੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਚਿੱਤ ਲਾਏ चित्त एकाग्र करके गुरु के शब्द में जोड़ के बैठो है। महाराज कहते भाई तीन पहर जब बीते ज्ञान कथा सुने गुर हित चित ठान तीन पहर बीत होना फिर गुरु की बड़ाई गुर इतिहास सुनना भाई संध्या समय सुने रह रास शाम के टाइम रह रहता का पाठ सुनना भाई कीर्तन कथा सुने हर जास कीर्तन सुननी है कथा कर रहे हैं भाई हम अपना विचार ये हुक्म है गुरु का कीर्तन कथा सुने हर जास वाहिगुरु की बंदगी वाहिगुरु की सिफत सुननी है। ये दो एक है जो मत गुरु ने बख्शिश की है भाई उस मुताबिक आप जुड़े हाँ। साहिब जी ने वचन किया अमृत गुरबाणी अंदर गुरु के सिखा का हुक्म है जपजी साहिब की कथा का ते पातशाह जी का हुक्म है। मारे कदे इन पै नेम जो एक कराहे सो सिख अमरपुरी मह जाहे। कहते गुरु के सिखो जे इन्हां निजमां दे विचों एक भी निजम कोई कमा जावेगा सो सिख ओ मेरा सिख अमरपुरी जावेगा सचखंड जावेगा। भाई कोई अमृत वेले उठ के वाहिगुरू वाहिगुरू जप लेगा कोई स्नान करके जपजी जप पढ़ लेगा कोई गुरु महाराज के दर्शन कर लेगा कोई इत्थे चौक च ध्यान नाल बैठ जाएगा कोई संध्या के टाइम कोई गुर इतिहास की कथा सुन लेगा उस तो उपरांत कोई भाई कीर्तन अते रहरास कीर्तन सुहेला कोई बाणी गुरु की सुनेगा। मारे कहते एक भी निजम कोई करूं वो भी भाई सचखंड हो जाओ। ऐसे वचन है गुरु भले वाले जो रहतनामे अंदर दृढ़ कराए साहिब जी ने ते सानू एक नूं सिमरन दा महाराज ने भाई मंत्र वाहिगुरू गुर मंत्र है जब हमें कोई मंत्र दिता समुची बाणी ही एक दा सिमरन है सारी बाणी ही एक दा सिमरन है। एक ओंकार तो रब होके 18 10 20 तक पहुंच जाती है गल पर गल एक नहीं है। पाठक ने खट राग उन गाए भाई शेरा उन्होंने भी गाया क्यों गाया एक जिसकी गल की सी हर एक सिमर प्यार एक नूं गाया वो एक ही ओंकार स्वरूप होया वो एक ओंकार दा पसारा संपूर्ण गुरबाणी है। एक ओंकार दा पसारा एक ओंकार दा स्वरूप कह दईए एक ओंकार दी व्याख्या कह दईए अर्थ कह दईए वो सारी गुरबाणी है। वो एक ही सारी बाणी के अंदर साक्षात है। इन्नी को महानता है बैठे बैठे पातशाह कहना वो सिखो तो भाई कोई उठो जपजी साहिब का पाठ सुनाओ
निगाह मारी और पातशाह जी ने आख्या गुरु के सिख नीवी पा के बैठा मार के कर सिखो और भाई कोई सुध जपजी का पाठ सुना तीजी बार मैं कर सिखो भाई जपजी सर सुनने जी करना है। एक गुरु का सिख उठा भाई गोपाला जी कहते पातशाह कृपा करो महाराज आप जी बख्शिश करो महाराज सुना दें हैं। पातशाह जी कहने लगा बैठा लिया महाराज ने जपजी साहब का पाठ आरंभ हो गया। गुरु के सिख ने बिल्कुल पताला आकाशां की सैर की जपजी साहब अंदर बंदगी करदे जो पहुंचा ना सलोक ते इधरों धन गुरु हरगोबिंद साहब मीरी पीर के मार्ग विचार कर रहे हैं ये गुरसिख नूं की दईए। महाराज ने पहला इत्थों की दुनिया का कुल सुख राज भाग ताकतां दीयां वडियाइयां महाराज नूं बाणी बराबर फिक्कियां लगियां झूठियां लगियां कूड़ लगियां ये नहीं। फिर भाई परलोक दे देखे महाराज ने वो भी वेखण तो बाद महाराज नूं कोई बाणी दे तुल नहीं कोई नहीं एडा बड़ा कोई भाई कोई सौखा या वो वस्तु जी गुरबाणी की भेटा दे देंगे महाराज भाई उपरली दुनिया तो भी कुछ नहीं दसिया। पर अखीर ते एक भी बाणी की भेटा तो हुण दुनिया के लोक प्रलोक का कोई पदार्थ तो है नहीं हुण गुरियाई दी जिन्हों भी एडा बड़ा मान मिलिया भाई बाणी को मिलिया सभे सुख प्राप्त हो जाते हैं बाणी ना जुड़ के महाराज ना रखन लगे। पातशाह जी बिल्कुल ही थले जो चावल महाराज रखने लगे ना उतरने वास्ते गुरु के सिख गुरु सिखा इतने बैठ पाई गुरु के सिख के मन में आ गया भी महाराज चल रही है। मैं तो ऐसे महाराज पातशाह जी खुद होकर के बख्शिश देंगे जे कुछ होर नहीं देना महाराज कदे कोई घोड़ा ही बख्श देगा जो भाई सुभागे ने 5 घोड़े भेंट किए सी महाराज ने। पातशाह जी ने बाबा लंगाहा बाबा जोधा बाबा विधि चंद जी एक घोड़ा रह गया 5 घोड़े 5 बड़े सुंदर ते 5 के उपरी काठियां सुनहरी वो 4 तो महाराज ने देते एक रही है। गुरु का सिख कहना महाराज जो घोड़ा एक करेगा वही बख्श दोगे। पातशाह जी फिर चौकड़े बैठ गए आनंद चौके बह गए। जो जपजी साहब संपूर्ण होया महाराज कहते वो भाई को पालिया वो भाई असी तो तेनों गुरता देन लगे सी असी भाई लोक प्रलोक दीयां वस्तुआं फिक्रियां कूड़ियां प्रतीत हुईयां ये सच दे मुकाबले जो तू अमृत गुरबाणी जपजी साहब श्रवण कराया ना लोक दे सुख इहदे कोल है ना प्रलोक दे सुख इहदे बराबर है। असी तो भाई तेनों वो सच देन लगे सी जोड़ा परमेश्वर गुरु नानक देव जी ने इत्थे कायम किया। ये सच्चा तख्त है संगत जी हर सच्चे तख्त रचाया सतसंगत वेला। पर खालसा जी कहने लगे भाई तेरी कामना बन गई तवेले वाले घोड़े की। मारे कहे भाई को सिखो शंगार के जीन पा के इत्थे लेके आओ। पर सभा च घोड़ा आया महाराज ने अपने हथी मान सम्मान दे के उस घोड़े ते असवार कराया। पातशाह जी ने वडियाइयां दित्तियां ऐदा भाई जपजी साहब का जाप करके ऐसी दुनिया की कोई वस्तु नहीं जो बापू गुरु नानक पातशाह जी के दर तो ना मिले। जपजी साहब के तुर दुनिया की कोई बादशाही दुनिया लोक परलोक का कोई पदार्थ नहीं है। ये भाई परमेश्वर का स्वरूप है जपजी साहब
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਰੂਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਵਾਰੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।